Hello. Hello. Dun, dun, dun. Hello, children. Happy to see you all through this online Sunday school. Welcome all little children, all from beginner to seniors. Welcome one and all to online Sunday school. First of all, I'm very happy and excited to meet you again through this online Sunday school. Firstly, I thank God for this lovely opportunity, and I thank our Reverend Emmanuel Aya also for giving us this opportunity to meet you through this online Sunday school. ஸோ நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்க போது நீங்கள் எல்லாம் நிறைய என்ஜாய் பண்ண போகிறீங்க. ஸ்டோரிஸ் ஃப்ரம் பைபிள், ரியல் ஸ்டோரிஸ், அண்ட் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி யூ ஹாவ் மெமரி வேர்சஸ் அண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ். நீங்கள் எல்லாம் இதெல்லாம் பார்த்து யூ கேன் போஸ்ட் ஆல் யுவர் ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாமே நீங்கள் வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் வித் யுவர் பேரண்ட்ஸ் ஹெல்ப் யூ கேன் போஸ்ட் இட் அண்ட் வி வில் பி இன் டச் வித் யூ. ஸோ லெட் us ஸ்டார்ட் with a happy note. Firstly, let us thank God and pray and start this online Sunday school prayer. அன்புள்ள ஆண்டவரே, இந்த நல்ல வேலைக்காக நன்றியோடு துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். இந்த நாளில் கூட சுவாமி, நாங்கள் மறுபடியுமாக ஆஃப்டர் ஸோ மெனி மந்த்ஸ் எங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு ஆல் தி டீச்சர்ஸ் டு மீட் ஆர் லவ்விங் சண்டே ஸ்கூல் சில்ட்ரன் த்ரூ திஸ் ஆன்லைன் சண்டே ஸ்கூல். இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணி கொடுத்ததுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். Thank you for all this technology you've given us. Though லார்ட், நாங்கள் இத்தனை நாள் மீட் பண்ணாமல் இருந்தாலும் கூட மறுபடியுமாக இந்த டெக்னாலஜி மூலமாக நாங்கள் மீட் பண்ண போகிறோம். அதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். நாங்கள் கற்றுக்க போகிற பைபிள் லெசன்ஸ், அதுலேருந்து கற்றுக்க போகிற ட்ரூத் அண்ட் ஆல் மெமரி வேர்சஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாவற்றிலும் இந்த கிருபை இருக்கணும்னு சொல்லி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். இதை நாங்கள் பிரயோஜனமாக த்ரூ அவுட் திஸ் லென்டன் டேஸ் எவ்ரி சண்டே நாங்கள் பார்க்க போகிற இந்த ஆன்லைன் சண்டே ஸ்கூல்லையும் அதை பார்க்க போகிறதுலையும் அதை கற்றுக்க போகிறதுலையும் நீங்கள் எங்களோட கூட இருந்து பிளஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி ஜெபிக்கிறோம். இதை நாங்கள் உள்ளத்தின் ஆழத்துலேருந்து நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோமுக்கு. நீர் கிருபையாக பிளஸ் பண்ணுங்கள். தொடர்ந்து நாங்கள் இதை எங்கள் லைஃப்பில் பிரயோஜனப்படுத்தி கொள்ள இது எங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்க நீங்கள் கிருபை செய்யணும்னு சொல்லி ஜெபிக்கிறோம். நீங்கள் வழிநடத்துங்க, பலப்படுத்துங்க. ஹெல்ப் அஸ், ஸ்ட்ரென்தன் அஸ் அண்ட் லீட் அஸ். இன் ஜீசஸ் பிரஷியஸ் நேம் வி ப்ரே. ஆமென். It's time for praise and worship. Let's get started. 1, 2, 3.
choice sometimes, and you forgive me. No one knows me, God, like you. You see who I am, not what I do, and you forgive me. You take all the pieces of my life, put them back together, make it all alright. Oh, you forgive me. Only you can heal my broken heart, make all things new with a brand new start. Oh, you forgive me. I try so hard to do things right, but I make the wrong choice sometimes, and you forgive me. No one knows me, God, like you. You see who I am, not what I do, and you forgive me. You take all the pieces of my life, put them back together, make it all alright. Oh, you forgive me. Only you can heal my broken heart, make all things new with a brand new start. Oh, you forgive me. You take all the pieces of my life, put them back together, make it all alright. Oh, you forgive me. Only you can heal my broken heart, make all things new with a brand new start. Oh, you forgive me. You forgive me. You forgive me. Story time. Look at me, brother. I am Joseph. I can see him. It is Joseph. Whom you sold into Egypt. Joseph? It is Joseph. I'm so sorry, Joseph. We all are. Don't be. I can see it clearly now. God sent me to Egypt so we all could be saved from the famine. Come, let me show you what the Lord has done. Oh, it is so good to see you, Joseph. Father, it is so He walks beside me through the night, keeping harm away, then gently guides my footsteps home in a wondrous way. He stands with me through all my trials, lifts me while I pray, then he redeems me in a wondrous way. Send your brothers to get your father. He will live here in peace.
The Word of God, Bible lesson. Ephesians chapter 2 verses from 11 to 22. I repeat, Ephesians chapter 2 verses from 11 to 22. Therefore, remember that formerly you who are Gentiles by birth and are called circumcised by those who call themselves the circumcision. Remember that at all times we were separate from Christ, excluded from citizenship in Israel, and foreigners to the covenants of the promise, without hope and without God in the world. But now in Christ Jesus, who you were once far away, have been brought near by the blood of Christ. For he himself is our peace, who has made the two groups one and destroyed the barrier, the dividing wall of hostility, by setting aside in his flesh by the law with its commands and regulations. His purpose was to create himself one new humanity out of two, thus making peace, and in one body to reconcile both of them to God throughout the cross, by which he put to death to their hostility. He came and preached peace to those who are far away and peace to those who are near. For through him we both have access to the Father by one Spirit. Consequently, you are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens with God's people and also a member of his household, built on the foundation of the apostles and prophets, with Christ Jesus himself as the chief cornerstone. In him the whole building is joined together and rise to become a holy temple in the Lord. And in him you are too being built together to become a dwelling in which God lives by Spirit. Praise be to God. ஹலோ சில்ட்ரன், குட் மார்னிங். ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறமா ஆன்லைன் சண்டே கிளாஸ் மூலமாக உங்கள்கிட்ட பேசுகிறதுல ரொம்ப சந்தோஷம். இன்றைக்கி வீடியோஸ், சாங்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோன்னு நம்புகிறோம். டுடேஸ் தீம் இஸ் எ டைம் ஆஃப் ரீகன்சிலேஷன், அதாவது ஒப்புரவாகுதல். அதில் இன்றைக்கி ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜோசப் ஸ்டோரி பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஜோசப் ஸ்டோரியில் வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஸ்டோரி தான். அவங்க பிரதர்ஸ் எல்லாம் ஜோசப் எப்படி ஹேட் பண்ணாங்க, ஆங்கிரியாக இருந்தாங்க, அவங்க மீது ஜெலஸாக இருந்தாங்க. அப்புறம் அவங்களால என்ன செஞ்சாங்க, ஜோசப் வந்து அது எஜிப்துக்கு போனாங்க. அங்கே எஜிப்தில் இருக்கும்போதும் அவங்களுக்கு நிறைய கஷ்டங்கள் வந்துச்சு, ஜெயிலில் கூட இருந்தாங்க. ஆனால் கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறமா அவங்க வந்து ஃபாரினுக்கு செகண்ட் பிளேஸில் ஒரு பவர்ஃபுல் மேனாக மாறினாங்க. இந்த மாற்றத்துக்கு என்ன ரீசன் நினைக்கிறீங்க? அதாவது ஜோசப் வந்து எந்த டைம்லையும் எந்த சுச்சுவேஷன்லையும் காட் கூட ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுருந்தாங்க. அதாவது குட் கனெக்ஷன் இருந்தது காட் கூட. அதாவது ஜோசப் வந்து ரீகன்சிலாக இருந்தாங்க காட் கூட எப்பயுமே. அதனால் அவங்க எந்த இடத்துல இருந்தாலும் அவங்களுக்கு விக்ட்ரி கிடச்சிது. காட் அவங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணாங்க. அதனால தான் அதான் இந்த இடத்துல மீனிங். அப்புறம் அந்த டைமில் தான் அவங்களோட பிரதர்ஸ் எல்லாம் எஜிப்டுக்கு ஃபுட்டுக்காக வர்றாங்க. அப்போ ஜோசப்க்கு அவங்க பிரதர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோன்னே ரொம்ப சந்தோஷம். இது ரொம்ப அவங்கக்கிட்ட போய் அன்பாக பேசி அவங்கக்கிட்ட சொல்கிறாங்க, நான் தான் ஜோசப் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் விசாரிக்கிறாங்க. ஆனால் ஜோசப்போட பிரதர்ஸ்க்கு ரொம்ப பயம். ஏன்னா அவர் செகண்ட் பிளேஸில், ஃபாரோனுக்கு செகண்ட் பிளேஸில் இருக்கிறாரு, பவர்ஃபுல் மேன். அதனால் அவங்க செஞ்ச தப்பு மிஸ்டேக் எல்லாத்துக்கும் ரிவெஞ்ச் எடுத்துருவாங்களோ அப்படின்னு நினச்சிஞ்சாங்க, பயப்பட்டாங்க. ஆனால் ஜோசப் வந்து அந்த இடத்துல அவங்கக்கிட்ட என்ன சொல்கிறாங்க, பயப்படாதீங்க, நான் உங்களை எதுவும் பண்ண மாட்டேன், நீங்கள் என் கூட இருக்கலாம், உங்களுக்கு ஃபுட்டு, உங்கள் குடும்பத்தில் எல்லாரையும் நான் நல்லா பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்கக்கிட்ட சமாதானமாக பேசுகிறாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க பிரதர்ஸ்க்கு கொஞ்சம் பயம்லாம் போய் அவங்கக்கிட்ட அப்புறமா சமாதானமாக பேசி அன்பாக எல்லார்கிட்டையும் பேசி இருக்கிறாங்க. அப்போ இந்த இடத்துல வந்து ஜோசப் வந்து அவங்க பிரதர்ஸ் செஞ்ச எல்லா மிஸ்டேக்கு எல்லா தப்பையும் மன்னிச்சு, மனப்பூர்வமாக மன்னிச்சு அவங்கள வந்து ஏற்றுக்கிறாங்க. அப்போ இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது, ஜோசப் வந்து அவங்க பிரதரோட ரீகன்சில் ஆகுறாங்க, அவங்க பிரதர்ஸும் ஜோசப் கூட ரீகன்சில் ஆகுறாங்க. அப்போ இந்த ஸ்டோரியில் மெயின் பாயிண்ட் என்னென்னா ரீகன்சில் ஆகுறது. சரியா? அது மட்டும் இல்லை, காட் கூட எப்போவுமே ரீகன்சில் இருந்ததுனால ஜோசப் வந்து எல்லா இடத்துலையும் அவங்களால என்ன செய்ய முடியுது, மன்னிக்கிற அந்த ஃபர்கிவ் பண்ணுற ஒரு கேரக்டர் அவங்களுக்கு இருந்துச்சு. இதுதான் இந்த ஸ்டோரியில் உள்ள ஒரு பாயிண்ட். செகண்ட் பாயிண்ட் என்னென்னா, எஃபிசியன்ஸ் செகண்ட் சாப்டர் பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதில் ஓல்டன் டேஸ்லலாம் ரொம்ப செப்பரேஷன் இருந்து இஸ்ரேலியர்ஸ்குள்ளே. ஜூயிஸ் இருந்தாங்க, அப்புறம் சர்க்கம்சைஸ்ட் அன்சர்க்கம்சைஸ்ட் பர்சன். அப்புறம் அவங்க தப்பு எதுவும் பண்ணாங்கன்னா உடனே என்ன பண்ணுவாங்க, பனிஷ்மெண்ட் கொடுப்பாங்க. அதனால் நிறைய ரூல்ஸ், ரெகுலேஷன்ஸ், லா எல்லாமே இருந்துச்சு. அதனால் அவங்களுக்குள்ள நிறைய செப்பரேஷன்ஸ் இருந்தது. ஆனால் எப்போ ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் நம்மளுக்காக, நம்ம எல்லாரோட தப்புக்காக நம்ம இந்த உலகத்துக்கு வந்து
கிராஸில் அவர் மரித்து உயிர் தந்தாரோ அப்போ நம்ம எல்லாருக்குமே என்ன கிடைச்சது? மன்னிப்பு கிடைச்சது. அவரோட அன்பினால் நமக்கு எல்லாம் மன்னிப்பும் கிடைச்சது. இது ஒரு பாயிண்ட். அப்புறம் செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன? அவர் நம்மளுக்காக இந்த உலகத்துக்கு எதுக்கு வந்தார் அப்படின்னா, நம்ம வந்துட்டு அந்த ஓல்டன் லிஸ்டில் இருந்துச்சு இல்லையா, அந்த செப்பரேஷன் பேரியர்ஸ், அதாவது தடையெல்லாம் நீக்கிறதுக்காக அவர் உலகத்தில் வந்து நம்ம எல்லாருமே என்னது, ஒரே ஃபேமிலி, எல்லாரும் காட் சில்ட்ரன் அப்படிங்கிறத அவர் உறுதிப்படுத்தி அவர் உயிர் தந்த பிறகு அது நம்மளுக்கு ஒரு கிஃப்டாக கொடுத்தாரு. இந்த 2 பாயிண்ட்ஸ் தான் மெயின். அவர் இந்த உலகத்துக்கு ஒன்று, அவரோட அன்பினால நம்மளோட பாவம், நம்மளுடைய மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாமே மன்னிக்கப்பட்டது. செகண்ட் ஓல்டன் டேஸில் இருந்த அந்த எல்லா செப்பரேஷன்ஸும் பேரியர்ஸும் நீக்கி நம்ம எல்லாரையும் என்னது, ஒரு ஃபேமிலியாக, ஒரு காடோட சில்ட்ரனாக நம்மளை என்ன செஞ்சார்? இணைச்சார். இதுதான் 2 பாயிண்ட்ஸ் மெயினாக. ஆனால் ஓல்டன் டேஸில் இருந்த அதே செப்பரேஷன்ஸ் இப்போவும் நம்மக்கிட்ட இருக்குதா இல்லையா? சொல்லுங்கள், இருக்குதானே? ஏன்னா நம்ம சர்ச்சிலேயாகட்டும், நம்ம சுற்றியில் இருக்கவங்களாகட்டும், நமக்குள்ளே என்ன இருக்குது? ரிச் பீப்புள், புவர் பீப்புள், இல்லாட்டி அவங்க வேறு லாங்குவேஜ் பேசுகிறவங்க, அவங்க ரொம்ப உயர்ந்தவங்க, தாழ்ந்தவங்க அப்படிங்கிற ஒரு செப்பரேஷன் நம்மளுக்குள்ளே இருந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது. ஆனால் இந்த மாதிரி உள்ள கேரக்டர் நம்ம குணம் நம்மளுக்குள்ளே இருந்துச்சுன்னா நம்ம காட் மாதிரி மற்றவங்கக்கிட்ட என்ன செய்ய முடியாது? லவ் பண்ண முடியாது, ஃபர்கிவ் பண்ண முடியாது. இந்த இதெல்லாம் காட் ரொம்ப ஹேட் பண்ணுற திங்ஸ். அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும்? இந்த இடத்துல இந்த ஸ்டோரியிலேருந்து நம்ம என்ன கற்றுக்கணும்? காட் கூட நம்மளோட என்னது கனெக்ஷன் இல்லாட்டி ரிலேஷன்ஷிப் சரியாக இல்லாட்டி நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? காட் கூட ரீகன்சில் ஆகலைன்னா நம்ம மற்றவங்கள என்ன செய்ய முடியாது? ஃபர்கிவ் பண்ண முடியாது. அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும்? இந்த இடத்துல நம்ம காட் கூட ஃபஸ்ட்டு ரீகன்சில் ஆகணும். காட் கூட எப்போவுமே நம்ம கனெக்ஷன் வச்சுருக்கணும். காட் நமக்கு கொடுத்துருக்குற அந்த அவர் கொடுத்த என்னது லவ், ஃபர்கிவ், அப்புறமா அவர் நம்மளை மற்ற இது எல்லாரும் ஒரே ஃபேமிலி அப்படிங்கிற ஒரு யூனிட்டி நம்மளுக்குள்ளே இருக்கணும். அதெல்லாம் செஞ்சால் தான் காடும் நம்மளும் என்னது ரீகன்சில் ஆனோம் அப்படிங்கிறதுக்கு மீனிங், அர்த்தம். சரியா? நம்மளுக்குள்ள அந்த இது ரீகன்சில் இல்லை காட் கூட அப்படின்னா நம்ம மற்றவங்கள மன்னிக்கவே முடியாது. அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும்? நம்ம டிசிஷன் எடுக்கணும். இனிமேல் நம்ம என்ன செய்யணும்? நம்ம சர்ச்சில் ஆகட்டும், இல்லை வெளியில் நம்ம நெய்பர்ஸ், இப்போ நம்ம ஸ்கூல்லனா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட எல்லாருக்கிட்டையும் நம்ம எப்படி இருக்கணும்? அவங்க கூட ஃப்ரெண்டாக இருக்கணும், அவங்கள லவ் பண்ணணும், ஃபர்கிவ் பண்ணணும், அப்புறமா யூனிட்டியாக இருக்கணும் இல்லையா? நம்ம சர்ச்சில் ஆகட்டும் எல்லாருக்கூட நம்ம பேசணும், எல்லாருக்கூட நல்லா பழகணும், எல்லோரும் ஈக்குவல் அப்படிங்கிற ஒரு திங்கிங்கோட நம்ம எல்லாருக்கிட்டையும் பழகணும். அது ஒன்று. அப்புறமா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட பழகினா நம்ம என்ன செய்யணும்? குட் ஃப்ரெண்டாக இருக்கணும். அப்புறம் மற்ற ஃபேமிலிக்கு நம்ம நெய்பர்ஸ் கிட்ட நம்ம எப்படி இருக்கணும்? ஒரு ரோல் மாடலாக இருக்கணும். இப்படி இருந்தால் தான் காட் நம்மளுக்கு அவர் எதிர்பார்த்த நம்மளோட அன்பு, நம்மளோட ஃபர்கிவ் இதெல்லாம் நமக்கு கொடுப்பாரு. சரியா? நம்ம அவங்க கூட ரீகன்சில் ஆகணும். அப்போ தான் நம்ம மற்றவங்களோட லவ் பண்ணி ஃபர்கிவ் பண்ணி நம்ம என்ன செய்ய முடியும்? காட் சில்ட்ரனாக இந்த உலகத்தில் நம்ம இருக்க முடியும். இதுதான் செகண்ட் பாயிண்ட். அப்போ இந்த 2 பாயிண்ட்டும் நம்ம லைஃப்பில் கண்டிப்பாக நம்ம செய்யணும், ஃபாலோ பண்ணணும். அதான் ரீகன்சிலேஷனுங்கிறது மெயின் இன்னைக்கு பார்த்த ஸ்டோரி. அதில் நம்ம கற்றுக்கிட்ட பாயிண்ட்ஸ் இந்த 2 ஸ்டோரியிலேருந்து. அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும்? இனிமேல் டிசிஷன் எடுத்ததை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும், நம்ம லைஃப்பில் என்ன செய்யணும்? அப்ளை பண்ணணும். ஓகேயா? செய்வீங்களா? Activity time! We have been reading Ephesians in church, and so far we've seen that because of Jesus' death we have been adopted into God's family, and that Jesus has transformed us. In today's Bible reading, Paul tells us that without Jesus we've actually been separated from God and from each other. Without him we are foreigners rather than being part of his family. Without Jesus we didn't know God, and we didn't have any hope. But by Jesus' death, God broke down the barrier that separated us from him. With him as our new foundation, we have been brought near to God. Because of Jesus, God has given us citizenship in heaven. He has kept his promises and helped us to trust them. And where we used to have no hope, he has given us peace. This Bible reading tells us that we as his children are built together like a temple,
for God. You might remember that the temple in the Old Testament is where God dwelled. Isn't it so cool that by transforming us, God now dwells with us and He's united us together? How about we thank Him for this now? Please pray with me. Dear God, thank you for transforming us. Thank you for uniting us. Thank you that you are our strong foundation. Amen. Wow, look at those smiley faces. Very good. நீங்கள் இந்த டே நல்லா என்ஜாய் பண்ணீங்க அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். I can see your smiley faces. I think you have really enjoyed today's lesson. Very good, children. Okay. So இன்னைக்கு நிறைய stories and memory verses, activity, ட்ரூ லைஃப் ஸ்டோரிஸ் எல்லாமே பார்த்தோம். நீங்கள் அதுலேருந்து குட் லெசன்ஸ் எடுத்திருப்பீங்கன்னு சொல்லி நான் விசுவாசிக்கிறேன். ஸோ சில்ட்ரன், let us thank God for this day. God helped us to learn many good new things. Let us learn to hold on to the learnings that we've learned, and let us pray, seeking God's help to lead our life. Okay? சரி, let's pray. அன்புள்ள ஆண்டவரே, இந்த நல்ல வேலைக்காக நன்றியோடு துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். இந்த சண்டே ஸ்கூல் செஷன் முழுதுமாய் உங்களுடைய கிருபை எங்களோட கூட இருந்தது. லார்ட், யூ கேவ் அஸ் குட் நியூ லெசன்ஸ் டு லேர்ன். அதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். வி லேர்ன்ட் நியூ சாங்ஸ், வி லேர்ன்ட் நியூ லெசன்ஸ் அண்ட் வி லேர்ன்ட் நியூ வேர்சஸ். அதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். தொடர்ந்து நாங்கள் லேர்ன் பண்ணதை என்னைக்கும் விட்டு விடாதபடிக்கு ஹெல்ப் அஸ் டு ஹோல்ட் ஆன் டு இட் அண்ட் live the way that we have learned today. அதுக்கு நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணணும்னு சொல்லி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். Lord, you loved us so much. Though there was a barrier, you sent your Son to save us. Lord Jesus Christ died for us, for that loving bonding. அதுக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். Lord, thank you for that love. Help us to show that love to others. Let us learn to love our fellow humans, not by discriminating. Let us show that love that you showed towards us. Thank you for that lovely lesson, the lesson of reconciliation. ஏசப்பா நாமத்தினால ஜெபிக்கிறோம். ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே, ஆமென்.